পুলিশ প্ল্যানিং করেছে, পুলিশ টিএমসির মিলি ভাগাতে এই ঘটনা হয়েছে। আমরা এখানে এসেছি, দেখছি কী ব্যাপারটা, আমার ঘটনাটা হয়েছে আর আমরা দেখছি ব্যাপারটা। রবিবার দুপুরে লঙ্কাকাণ্ড ঘটে গেল হাওড়ার বামুনগাছি বি রোড এলাকায়। বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে মহাতারকা রবি কিষণ পা রাখতেই উত্তেজনার পারদ চড়ল চরমে। বেলা তখন 12টা। উত্তর হাওড়ার কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী উমেশ রায়ের সমর্থনে বিশাল মিছিল নিয়ে এগোচ্ছিলেন ভোজপুরি সুপারস্টার রবি কিষণ। মিছিলটি যখন স্থানীয় তৃণমূল পার্টি অফিসের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, তখনই শুরু হয় আসল নাটক। তৃণমূল কর্মীদের পক্ষ থেকে তোলা হয় জয় বাংলা স্লোগান, আর এই স্লোগানকে কেন্দ্র করেই মুহূর্তের মধ্যে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা। দুই শিবিরের কর্মীদের মধ্যে শুরু হয় তীব্র কথা কাটাকাটি, যা নিমেষেই গড়ায় ধস্তাধস্তিতে। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে ময়দানে নামে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। তৃণমূলের অভিযোগ, পুলিশ নির্বিচারে লাঠিচার্জ করে তাদের সমর্থকদের সরিয়ে দিয়েছে। যদিও বিজেপির দাবি, লাঠিচার্জের কোনো ঘটনাই ঘটেনি, বরং শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতেই কাজ করেছে প্রশাসন। ভোটের শেষ রবিবারে এমন উত্তপ্ত পরিস্থিতি ঘিরে এখন তোলপাড় গোটা হাওড়া। ये टीएमसी कहती है कि हम लोग मछली रोक देंगे। अरे नहीं, हम लोग तो और राज्यों की मछली लिया के पोखर कुआं में डालेंगे। 4 गुना ज्यादा खाना 4 मई के बाद, क्योंकि आप लोग गुलामी से आजाद हो जाओगे। वो बेड़ियों से जहां राज्य केंद्र का जुड़ जाएगा बंगाल से। प्रधानमंत्री के लाखों करोड़ का योजना आई। सोचो, बंगाली वंचित है, उन सारी गरीब लोगों की योजनाओं से बिटिया का पढ़ाई, 5 लाख रुपया इलाज, प्रधानमंत्री आवास, नौकरी और दिल्ली का लाखों करोड़ का पैकेज, सीधे कोई कटमनी ना हुई। माई बहन के वो खिड़की में प्रणाम, और छत पे माँ बहन बिटिया लोग को प्रणाम। और युवा मेरा साथी, हर युवा तैयार है। पूरा बंगाल निकल गई बा। ये बेर बंगाल अपने आप को बचाए का लड़ाई लड़ता, बांग्लादेशी से लड़ाई के बचाई के खातिर अपन पहचान ना तो खत्म हो जाई। ये 29 का वोटिंग अगर कमजोर भई तो भैया हो, आप लोग खत्म हो जाओगे जीवन भर। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। मैं योगी आदित्यनाथ महाराज, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, गोरखपुर का सांसद, दुर्मेर का, जहाँ बुलडोजर माफियाओं के लिए जवाब है, जहाँ गुंडों का जवाब हमारे पास बुलडोजर है। माफिया गुंडे सब याद रखिएगा। सीधे चलो, कोई तमाशा नहीं करेगा। सुनो, चलो चलो, चलता है, कोई डरना नहीं है। ये हार है इनकी, ये टीएमसी के लोग कोई मार है। सुनो, चलते रहो, ये हार का निशान है। एक जिंदगी है डर भय में कब तक आदमी रहेगा।
मौत तो जवानी है तो आएगी। अगर ना लिखल बा तो बम नहीं मार सकता, गोली नहीं मार सकती। तो ऐसा डर के का जिए के बा। हम लोग बाहरी नहीं हैं। टीएमसी वाले कहते हैं बाहरी, अरे भारत का हिस्सा है। हमनी भोजपुरिया लोग के कोलकाता पल्ले बा। 150-200 साल 250 साल से हमने ये जा के काम करता जन। हमनी का पर बाबा लोग विदेश हुआ करता था, कोलकाता एक रिच राज्य हुआ करता था, बर्बाद कर दिए ये लोग। लूट लेना हो आज ही पहचान बनल बा। बावन गाछी के देवतुल जनता, माई बहन बिटिया बच्चा, नया वोटर जो पहली बेर करेगा, चुकिएगा नहीं। 29 तारीख बहुत बड़ा दिन बा। वो दिन निकलिए अपन भविष्य के लिए एक वोट करोगे। एगो ऐसा भविष्य जहां पर बंगाली मुख्यमंत्री होगा, जो बंगाल में पैदा हुआ, बंगाली बोलने वाला, बंगाली कोई गरीब कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनी। कोई भी बन सकता है लेकिन वो बंगाली होगा। ये वचन है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का। ये वचन है भारतीय जनता पार्टी का। मछली जिन लोगों को खाना है 4 किलो ज्यादा खाना 4 मई के बाद। हमने और मछली ला के सब पोखरा में नदी में डालने वाले हैं। एक मडी लाओ, रोको, गाड़ी रोको। স্লোগান করছে জয় বাংলা। নির্যাতন কমিশন, বিএসএফ আমাদের লাঠি চার্জ করে হাত পা ভেঙে মেরেছে। এত অত্যাচার, এত জয় বাংলা, এত ভয়, জয় বাংলা এত ভয়। পুরো বিজেপি চক্রান্ত আমাদের ঢুকে ঢুকে মারছে, আমাদের ঢুকে ঢুকে মারছে। এটা পূর্ব পরিকল্পিত হয়েছে। এটা যে আমাদের আমরা শান্ত শিষ্টভাবে এখানে আমরা বসেছিলাম, শান্ত শিষ্টভাবে আমরা বসেছিলাম। তো আমাদের যেটা স্লোগান জয় বাংলা, আমরা জয় বাংলা দাঁড়িয়ে দিচ্ছিলাম। কিন্তু এটা বিজেপির পূর্ব পরিকল্পিত চক্রান্ত, আমাদের উপর বিএসএফ কে দিয়ে অত্যাচার করালো। বাংলা জয় বাংলা বলা কি অপরাধ? বাংলা জয় বাংলা বলা কি অপরাধ? হাতে মেরেছে, এরা বাংলা সামলাবে, এরা বাংলা সামলাবে, এরা ইচ্ছা করে চলে যাবে, মাছ চলতে যাবে, সামলাবে। আমি বলছি এক সেকেন্ড, ওইরা কতদিন নিয়ে এসে এলাকার মধ্যে অশান্তি বাড়াইছে। একটাও ছেলে এলাকার নয়। বলুন লোকেদের মারধর করা হয়, আপনাদের কাছে অন ক্যামেরা রেকর্ড আছে। বিজেপির সাথে সিআরপিএফ ঢুকে মেরেছে। কেন মারবে? কেন ছিড়বে? এর বদলা বাংলার মানুষ 4 তারিখ দেবে। 4 তারিখ ছিলেন ওখানে, সেই এটাকে এত উত্তেজনা। দেখুন, বিগত দিনে যেভাবে প্রচার চলছে, প্রধানমন্ত্রী র্যালিতে যেভাবে মানুষের সাড়া পেয়েছে, তারপর থেকেই টিএমসির পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে। এরা কিছুতেই পারছে না। জায়গায় জায়গায় হুটিং করার জন্য দাঁড়িয়ে জয় বাংলা করছে। আজকে আমরা যখন রবি কিষাণজিকে নিয়ে 7 নম্বর ওয়ার্ডে যাচ্ছি, সেখানে 7 নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী কার্যালয়ের সামনে টিএমসির গুন্ডারা লাঠি নিয়ে, ঝান্ডা নিয়ে হুটিং করতে শুরু করেছে। জয় বাংলা বলছে, গালিগালাজ করছে। তার মধ্যে কিছু লোকের হাতে হাতিয়ার ছিল, তারা বিজেপির ছেলেদের উপরে চড়াও করেছে, ধাক্কা মেরেছে। সেই ধাক্কা ধস্তাধস্তিতে আমরা সেটাকে অ্যাভয়েড করে এগিয়ে গেছি। তারপরে যখন আমাদের রোড শো এগিয়ে গেছে, পিছনে কিছু বিজেপি কর্মীদেরকে তারা ধরে ওখানে মেরেছে, অনেক লোককে মেরেছে। সে আমরা এখন পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েছি, ইলেকশন কমিশনকে জানিয়েছি যে টিএমসি 7 নম্বর ওয়ার্ডে এমনিতে আতঙ্ক করে। আজকেও যে ঘটনা হয়েছে সেটা আমরা জানি যে এইরকম ঘটনা এরা করতেই পারে। আজকে আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি এদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে, না হলে এরাই আছে যারা ভোটের দিন মানুষকে ভয় দেখায়, বম চালায়, গুলি দিয়ে মানুষকে দেখায়, ছাপ্পা ভোট মারে। এই সমস্ত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে, তখনই উত্তর হাওড়ায় ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার নির্বাচন হতে পারে। আজকে তো প্রচারে আপনাদের শেষ রোববার আছে প্রচারে, সেখানে এইরকম উত্তেজনা
এই প্রশ্নটা গিয়ে গৌতম চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করুন না। বিজেপির র্যালিতে টিএমসির লোক রাস্তায় ঝান্ডা নিয়ে দাঁড়িয়ে হুটিং করবে, জয় বাংলা বলবে, তাহলে উত্তেজনা না হলে আর কি হবে? আপনাকে তো বিষয় বুঝতে হবে না যে বিজেপির র্যালিতে টিএমসির লোকের ওখানে কি প্রয়োজন আছে, ওখানকার লোকাল পুলিশ কি করছিল, কেন দাঁড়িয়েছিল ওরা, কেন দাঁড়িয়ে বিজেপির লোককে হুটিং করবে, জয় বাংলা বলবে, ঝান্ডা দেখাবে, ঝান্ডা দিয়ে ছেলেগুলোকে খচাবে? এটা কি ঠিক? কোনো দিন শুনেছেন বিজেপির কোনো কার্যকর্তা টিএমসি বা কংগ্রেস সিপিএমের কোনো প্রোগ্রামে স্লোগান দিয়েছে বা রাস্তায় দাঁড়িয়ে এরকম করেছে? এরা ভদ্র রাজনৈতিক দল, এরা বিজেপি প্রোগ্রাম হলে টিএমসি ঝান্ডা লাগায়, সারা রাত মাতালদেরকে দিয়ে বিজেপি হোর্ডিং ছিঁড়ছে, ঝান্ডা পতাকা খুলছে। এটাই টিএমসির চরিত্র। টিএমসির কাছে ভোট নেই, এই গুন্ডাগর্দি করেই নির্বাচন লড়তে চায় মানুষ। এবার এদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এটা তো আপনি বলতে পারবেন, আমি কি করে বলবো? ওরা জানে না একদম। আমরা ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, ওখানে লোককে জড়ো করে রেখেছে দুপুরবেলা, ওখানে টিএমসির অফিসে এত লোকের কি দরকার ছিল? তারা জানে যে এখান থেকে রোড শো যাবে, সেখানে এসে ওখানে খচিয়েছে, ডান্ডা মেরেছে, লোককে হুটিং করেছে। ওরা পরিকল্পিতভাবে এলাকা গরম করতে চাইছে। এটা সেন্ট্রাল ফোর্স নেমেছে, পুলিশ নেমেছে। যারা এই উপদ্রবের পিছনে আছে তারা কেউ একজনও বাদ যাবে না, সব ধরা পড়বে। আমি রিটার্ন কমপ্লেন করেছি, এফআইআর করছি। কিছু লোক অ্যারেস্ট হয়েছে, বাদ বাকি লোকও অ্যারেস্ট হবে। তবে ওখানকার মানুষদের বক্তব্য, যারা ওখানে ছিলেন, মারধর পেয়েছেন, তারা বলছেন যে এটা বিজেপির সঙ্গে ইলেকশন কমিশনের একটা সম্পর্ক খুব ভালো এবং এই কারণেই সিআরপিকে দিয়ে ওকে মার খাওয়ানো। ওখানে সিআরপিএফ ছিল, আপনিও মানে যা মুখে আসবে সেটাই বলবেন। আরে আমার সঙ্গে সিআরপিএফ ছিল না, সিপিএম ঘুরছে, তার সঙ্গে সিআরপিএফ থাকছে, টিএমসি ঘুরছে, তার সঙ্গে সিআরপিএফ থাকছে। আপনি কি অন্তরিক্ষ থেকে এসছেন নাকি? আপনারা সিআরপিএফ তো ইলেকশন ডিউটি করতে এসছে, সে তো কোনো পার্টিরই ক্যান্ডিডেট ঘুরছে, কোনো পার্টিরই প্রোগ্রাম থাকছে, সেখানে থাকছে। তা বিজেপির জন্য কি আলাদা করে সিআরপিএফ এসছে নাকি? আপনি যেখানে এই ঘটনা হয়েছে সেখানে কোনো সিআরপিএফ ছিল না, আপনি ভিডিও ফুটেজ দেখান না, কোথায় সিআরপিএফ মেরেছে? আপনি টিএমসির কথা আমার মুখ থেকে বলাতে পারেন না। সেখানে লোকাল পুলিশ ছিল না, তারা আগে থেকে পরিকল্পনা করে এটা করিয়েছে। পুলিশ থাকলে এই ঘটনাই হতো না, সিআরপিএফ থাকলে এই ঘটনাই হতো না, তারা গার্ড করতো। পুলিশ ছিল না, পুলিশ আগে থেকে পরিকল্পিত এই ঘটনা হয়েছে। এর জবাবদেহি ওদেরকে আছে, ওরা ইলেকশন কমিশনকে জানাতে হবে। নিশ্চিত করব। পুলিশ ছিল না, পুলিশ তো জানতো ওখানে আমার প্রোগ্রাম, ওখানে টিএমসি পার্টি অফিস, কেন পুলিশ ওখানে গার্ড দিল না? পুলিশকে ওখানে গার্ড দেওয়ার কথা। ওখানে সেন্ট্রাল ফোর্স এত নিয়ে এসছে কিসের? মুখ দেখাবার জন্য ওখানে দাঁড় করাতো। পুলিশ প্ল্যানিং করেছে। পুলিশ টিএমসির মিলিভগতে এই ঘটনা হয়েছে। এই ঘটনায় আমরা অভিযোগ জানাচ্ছি। যারা এর পিছনে আছে তারা সবার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে, সেটাই আমাদের ডিমান্ড।